먼저 우리 여러분들이 실험을 다시 안 하기 세대이기 때문에 급한 만들고 요거에 대한 감이 좀 없을 것 같아가지고 관련된 동영상 한번 좀 보여주겠습니다. 양극 물질 급한들을 어떻게 만드는지 우리 제조 현장에서 만드는 부분을 한번 봤죠. 이제 실험적으로 만들 때 하는 부분을 한번 보면서 양극 물질이 어떻게 구성이 되는지를 한번 보도록 할게요. 양극 급한이 어떻게 구성되는지를 한번 보도록 할게요. methylpyridine producing laboratory samples of cells wrapped in plastic foil. 자, 여기서 핵심은 양전극 만드는 겁니다. 우리 지금 양극 물질 만들고 있죠. 근데 전극이라고 하는 것은 이 양극 물질을 전도가 되는 급한 보통 이제 알루미늄 호일을 사용하는데 그 위에다 이제 붙여놓는 거예요. 붙여놓으려면 양극 물질 독덩어리만 갖고는 붙일 수가 없겠죠. 그래서 먼저 들어가는 게 바인더가 들어갑니다. 바인더라는 거는 접착제 역할을 하는 거라고 생각해 주시면 될 것 같아요. 그 급한에 붙일 수 있도록. 자, A scientist mixes together the ingredients for the cat. 자, 여기 끈적끈적한 거 보이죠? 이런 게 이제 바인더입니다. 이런 걸 먼저 사용을 합니다. So to make a paste. The paste consists of the binding agent polyvinyl D fluoride and N-methylpyridine, which is a solvent. 여기 용매를 넣어요. 솔벤트라고 Also added 있죠. some lithium metal oxide as the active cathode material and auxiliary agents such as carbon black or graphite, which will increase the electrical. 여기다가 이제 우리가 지금 보이는 NCO, NCM, NCA, 오늘 배울 LFP 이런 양극물질을 이제 집어넣는 겁니다. 이렇게 깜짝 놀라게 집어넣죠. is subsequently prepared from. 자, 그다음에 또 중요하게 집어넣어야 될 게 있습니다. 뭐냐면 카본입니다. 양극물질의 이온 전도도라는 전자전도도가 굉장히 낮기 때문에 그 전자전도도를 보완해주기 위해서 보통 카본을 집어넣습니다. 집어넣는 양은 이 양극물질의 수퍼센트 정도 집어넣어요. 그래서 이만큼 이렇게 조금씩 카본을 좀 집어넣습니다. 전자전도도를 보완해주기 위해서 급한에. Parable mixture. The scientist first blends the ingredients roughly and 잘 섞어줘요. 손을 섞는 건 아니고 믹서기 at high 쓰겠죠. speed. The heterogeneous 자, mixture 이걸 is 열심히 served 이렇게 as a 섞습니다. homogeneous paste. This process is performed under vacuum to prevent air bubbles from getting whipped into the paste. The electrode paste is then taken to the cooking machine. 섞으면 뭐가 되냐면 끈적끈적한 슬러리 같은 게 돼요. 시꺼먼 슬러리. The paste is poured and 자, heated 봐요. by 이런 거 이렇게 됩니다. 이걸 쭉 이렇게 떨어뜨려요. 이게 이제 알루미늄 호일입니다. new foil, which is slowly moving through the machine. A sort of metal bar, the 그다음에 닥터 블레이드라는 걸 excess paste. 통과시키면 일정한 The wet 이렇게 chemical 나오죠. coating now passes through a number of drying chambers where the solvent is 이렇게 나오는 거 evaporated. 있죠. 지금 방금 전에 나왔던 거. 요게 이제 우리가 흔히 말하는 급한입니다. 양극 물질이 요 알루미늄 포일이죠. 요 알루미늄 포일에 붙어 있는 거. 요 알루미늄 포일에 요 떨어져 있는 금물질은 사실 의미가 없습니다. 사용할 수 없는 거. 데드 스페이스라고 얘기합니다. 왜냐하면 전자가 어디론가 빠져나가고 들어갈 수가 있어야지 양극 물질이 정리할 건데 그럴 수 있는 그 곳이 없잖아. 루트가 없잖아. 그 루트 역할을 요 알루미늄 포일이 해주고 있는 거죠. 전자가 들어가고 빠져나갈 수 있는 길 역할을 요 알루미늄 포일이 해주고 있는 거죠. 그래서 이렇게 알루미늄 포일에 양극 물질을 바인더랑 그리고 또 하나까지 전자전도도를 보완해 줄 수 있는 카본과 섞어서 이렇게 만든 게 급한입니다. 이게 보통 양극판인 거죠. A scientist now places the coated electrode between two rollers. 한번 프레싱을 해주면 내가 꽉 눌러줘요. This is called calendering. The 프레스하면 지나가겠다. 프레스하면 이렇게 나오겠죠? 이렇게 나오겠지? 이게 양극판입니다. The aim of this process is to achieve the targeted porosity and layer thickness for the electrode. Next, the scientist cuts the calender sheet into strips, which are suited to the specific electrode size, and provides them with a small uncoated strip, the conducting tab. The anode is cut from copper foil coated with graphite. It is somewhat larger than a cathode.
This is to prevent the formation of lithium deposits at the end of the anode during charging, which could result in short circuits. Some cell 이거를 이제 components 셀러 이제 조립을 합니다. 여기서는 이제 글로브 to assemble the cells in a drying room. 드라이 룸이라는 데 들어가는데 Extremely low humidity. 이 안은 이제 수분을 완벽하게 제어해 놓은 방입니다. 이 안에서는 수분이 거의 없어요. 그래서 이 안에서는 리튬 메탈을 꺼내놔도 리튬 메탈이 변질하지 않습니다. 그런 방이 있습니다. 보통 회사라든지 뭐 큰 연구소에서는 이런 데를 쓰죠. 근데 우리 실험실 같은 경우는 글로브 박스 같은 데서 조립을 합니다. Is created. Inside the drying room, a metal strip is welded by means of high-frequency ultrasound to the 탑이라는 걸 magnetic 보시는데 이게 spec of the 전도도 electrode. 그 This 전기가 strip 할 is 수 있는 more 그 stable than 팁입니다. a thin current collector. 도선이라고 생각하시면 돼요. At a later stage, the terminals for applying electric voltage will be fixed to this strip. To package the cells, a moisture-impermeable plastic casing is required, the pouch. A separator made of an electrically 여기다 이제 기사에 non-conductive 조립하죠. membrane. 양극물질 덮었죠. 이게 세퍼레이터입니다. 중간에 갖다 덮는 거. 하얀 막 같은 거 갖다 덮죠. 세퍼레이터입니다. Is placed between the electrodes so as to prevent short circuits. Subsequently, the stacked cells are inserted in the pouch, and the sides of the pouch are joined together by means of heat sealing, leaving one side open. 그다음에 파우치를 실링을 한다고 해요. 여기 On 저거 the pipette, the 자, 지금 researcher 넣고 있는 fills 게 the 이게 바로 electrolyte 전해질 with solvents and the conductors stored 전해질을 into the cell. 집어넣어요. This enables the lithium ions to 전해질 집어넣죠. 액체 전해질. move freely from one electrode to the other. In an evacuable box, 그다음에 the cell 요거를 is 완벽하게 completely 백큐을 뽑아줍니다. 자, 여러분들이 쓰는 리튬이 전지 셀에는 전부 다 백큐이 뽑혀져 있습니다. 진공으로 Now 뽑혀져 that the cell 있죠. has been completely assembled, it goes through various laboratory tests. In 그다음에 a 셀 test box, 테스트를 the 합니다. welded metal strips are fixed to a holder, producing laboratory sound. 자, 이게 전지 만드는 과정이라고 생각해보고 요거를 한번 생각을 해보면서 오늘 배울 내용들을 한번 보도록 합시다. 자, 오늘 배울 거는 첫 번째 LFP라는 것부터 배웁니다. 자, LFP는 한 3, 4년 전만 해도 내가 이렇게 많이 안 가르쳤습니다. 조금만 가르쳤어. 30페이지만 가르쳤어. 이유인즉 이 LFP를 한국에서 거의 안 썼습니다. 거의 안 쓰고 조금 심하게 표현하면 한국 엔지니어들은 이 LFP를 좀 하대했습니다. 심지어 뭐 저 쓸모없는 거 중국 애들이나 쓰는 거 뭐 이렇게 얘기하는 분들도 상당히 있었습니다. 그만큼 좀 우리나라에서 중요도가 떨어지는 양극 물질이었죠. 근데 최근에 세상이 확 바뀌어 버렸습니다. 그래서 LFP가 메이저 양극 물질 NCM하고 정말 이제 나란히 할 수 있을 정도의 메이저 양극 물질을 했고 현재는 전 세계에서 가장 많이 사용되는 LFP는 전 세계에서 가장 많이 사용되는 양극 물질은 LFP입니다. 왜냐하면 중국이 압도적으로 이걸 많이 사용하기 때문에 그만큼 시장이 확 바뀌었습니다. 그래서 아마 300년쯤에 나한테 강의를 들은 학생들은 이 LFP를 굉장히 간단하게 들었을 거예요. 최근에는 강의를 굉장히 포커싱 맞춰가지고 강의를 합니다. 이게 강조하는 거는 이제 시험 문제가 확 나올 수 있다는 걸 의미를 하겠지. 기말고사 그림을 지는 않았어. 자, 우리 그러면 LFP가 왜 사람들한테 몇 년 전에는 우리나라 사람들이 뭐 우습게 생각하고 뭐 흔히 말하는 하대를 했고 최근에 왜 부각이 되고 있는지를 한번 생각해 봅시다. 장점과 단점을 살펴보면 되겠죠. 자, 첫 번째, 이거를 개발하신 분도 역시 구기혁 교수님이십니다. 2003년인가 뭐 그때 처음 나왔어요. 나도 그때 그 논문을 봤던 기억이 납니다. 근데 그때 내가 보고 처음에 딱 느낀 감정은 뭐냐? 뭐 좋은 발견이긴 한데 써먹기는 어렵겠다. 정말 이렇게 느꼈습니다. 자, 써먹기 어렵겠다 해서 느낀 첫 번째 이유. 자, 일단 전압이 얘는 보통 3.4V 정도 이렇게 뜹니다. 자, 여러분들 쓰는 핸드폰 같은 거 평균 전압 한번 보십시오. 3.7 내지 3.8V 나와 있을 겁니다. 그게 뭐냐면 LCO, LCM, LCA 대충 다 그 정도 전압점에서 왔다 갔다 거립니다. 요 전압선에서 왔다 갔다 거립니다. 높은 전압. 그거보다 한 0.3V 정도가 낮습니다. 그러니까 0.3V 나중에 뭐가 문제입니까? 라고 생각할 수도 있어요. 근데 여러분들 사용하는 노트북이라든지 요 핸드폰 같은 거에 모든 소재들 있잖아요. 디스플레이, 반도체 이런 게 다 그 정도 전압대에 움직이도록 디자인되어 있습니다.
소재를 디자인하겠죠. 자, 그리고 여러분들 뭐 아이폰 쓰는 건데 아이폰은 잘 모르겠어. 갤럭시 시리즈 같은 경우는 전압 3.4V 밑으로 가면 또 꺼지게 세팅되어 있습니다. 여러분들 왜 그 갤럭시 폰 쓰다가 이렇게 하다가 0 되면 삐삐삐 하다 확 꺼지는 뭐 그런 기억이 있는 학생들도 있을 거예요. 의식적으로 한번 해봐. 그렇게 돼. 그거 꺼지는 전압 보니까 3.4V 정도입니다. 왜냐하면 NCM 같은 경우 3.4V가 되면 꺼야 되는 거야. 이미 못 쓰는 레벨까지 내려온 거야. 근데 얘는 3.4V에 전압이 이렇게 쭉 나옵니다. 따라서 LCO가 들어가 있던 배터리를 빼버리고 NCM으로 만든 배터리를 갖다 끼우면 그 소재를 움직일 수 있습니다. 지금 여러분들 아마 매일 쓰고 있는 소재들, 그 노트북이라든지 태블릿 NCM으로 만들었을 건데 거기에 양극을 LCO로 바꾼 배터리를 갖다 끼워도 끝도 없이 돌아갑니다. 근데 거기다가 LFP로 만든 배터리를 갖다 끼우면 안 돌아가요. 왜냐면 소자들이 3.7V, 3.8V 그 정도에 움직이도록 디자인되어 있기 때문에. 자, 그럼 3.4V 돌릴 수 있는 소재를 못 만드는 겁니까? 만들 수 있지. 근데 모든 소재를 다 다시 디자인해야 되잖아요. 디스플레이부터 반도체부터. 그게 보통 일입니까? 쉽게 말하면 공급망을 다 뒤집어 엎어야 되는 거지. 따라서 바로 이 LFP 배터리를 핸드폰이나 노트북에 갖다 끼워 넣는 것은 현실적으로 굉장히 어렵습니다. 불가능하고 하다고 얘기하기는 어렵지만 기술적으로 굉장히 상업적으로 만만한 작업이 아니겠죠. 굳이 사람들이 그런 작업을 할 이유가 없었겠지. 그게 첫 번째 한 가지 이유였어요. 그리고 두 번째, 뭐 지금은 많이 개선이 됐습니다만 그 당시는 전자하고 이온 전도가 정말 눈에 띄게 안 좋았습니다. 자, 전자와 이온 전도가 안 좋다는 게 사실 무슨 얘기인지 한번 해보자. 뭐 장단점을 뭐 아는 것도 중요하지만 그 이유를 알아야 되겠죠. 도대체 이런 장단점이 왜 나오는지. 자, 내가 우리 앞에서 농도 가져와, 활성화 가져와, IR 들어보 이런 얘기 하면서 이런 활성화 가져와 할 때 이렇게 설명했었습니다. 여기 양극 파우더 덩어리가 있으면 요 안도 리튬이온이 왔다 갔다 해야지 된다. 근데 요 왔다 갔다 하기가 만만치가 않기 때문에 결국 차지 간의 트랜스퍼가 일어나려면 이 이온이 왔다 갔다 해야 되기 때문에 활성화 과정이 많이 걸린다. 리튬 전지 시스템은 뭐 예를 들면 그 단위화 전지나 이런 시스템보다 많이 걸린다 이런 얘기를 했을 겁니다. 즉 양극 파우더에는 이 리튬 이온이 안에서부터 요 바깥으로 왔다 갔다 해야 됩니다. 리튬 이온만 왔다 갔다 해야 되는 게 아니라 전자도 역시 왔다 갔다 해야 돼요. 따라서 이 양극 파우더가 전자 및 이온 전도선이 있어야 됩니다. 결국 이거에 의해서 활성화 과정이 결정이 되는 거죠. 활성화 과정이 결정이 되는 거죠. 자, 근데 이게 LFP는 LIFP, LFP라고 얘기할게요. 보통 LFP라고 얘기합니다. 눈에 띄게 정말 안 좋습니다. 정말 극단적으로 안 좋아. 모든 양극 물질 중에 정말 극단적으로 안 좋습니다. 자, 이게 안 좋다는 건 뭐냐? 그럼 활성화 과정이 많이 걸리겠죠. 그러면 빠른 속도로 충전과 방전이 잘 안 된다는 걸 의미합니다. 자, 이거를 전기자동차에 대입을 하면 LFP 배터리 장착한 전기자동차 같은 경우는 충전하는데 시간도 많이 걸리고요. 빨리 충전이 잘 안 됩니다. 그리고 두 번째, 가속을 할 때 가속이라는 게 뭡니까? 엑셀을 딱 밟으면 전기가 팍 나와가지고 모터를 빵 돌려줘야지 가속이 되는 거 아니에요.